eine schöne Zeit. ஸ்கூல் வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான டைம் இல்லைங்களா? Erinnerungen an die Schule. Do you remember? Have memory of the school? Lesen Sie die Einträge auf der Schulplattform. ஸோ ஸ்கூல் பிளாட்ஃபார்மில் வந்து ஒரு ஆர்டிக்கல் எழுதியிருக்காங்க. ஸோ ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு இதை படிங்க. ரெண்டாக மேட்ச் ஆகும். 1 2 3 4 ABCD மேட்ச் ஆகும். சரிங்களா? ஓகே மேம். படிங்க. Ich wollte immer erwachen sein. Das verspreche ich jetzt gar nicht mehr. Der Schule hatte ich so viel Freizeit und sie gehen Sommerferien. Musste man nicht merken und konnte immer ins Schwimmbad fahren. என்ன சொல்றாங்க? ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வரும்போது ஒவ்வொன்றா நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் இல்லைங்களா? நீங்கள் ரெடியாக வரணும். பேசேஜாக இருந்தாலும் எதுவாக இருந்தாலும் நம்ம தனியாக மீனிங்ஸ் படிக்க முடியாது. ஸோ நாளைக்கு என்ன கிளாஸ்ன்னு இன்றைக்கே உட்காரணும். நீங்கள் அதுக்கு முன்னாடியே கிளாஸுக்கு முன்னாடியே உட்காந்துட்டு என்ன படிக்க போகிறோம் வேர்ட் பை வேர்ட் வந்து நீங்கள் மீனிங்ஸோட வரணும். சரிங்களா? ஓகே மேம். நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்லேருந்து அதை ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஓகே மேம். ஜீவிதா நீங்களும்? எஸ் மேம். இது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஐ ஆல்வேஸ் வாண்டட் டு பி அன் அடல்ட். ஸோ எப்போவே நான் பெரியவங்களாக இருந்திருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டுட்டு இருந்தேன் சின்ன வயசில். ஓகேங்களா? தஸ் ஃபஸ்ட்டு ஹே ஷெட்ஸ் கார் நிக் ஸ்மெல். ஸோ இப்போ அது ஏன் அந்த மாதிரி நினச்சேன்னு எனக்கு ஒன்றுமே புரியல. இந்த ஷூவில் ஹாட் ஐ ஸோ ஃபீல் ஃப்ரைஸ் ஆகிட்டு. ஸ்கூல் டைமில் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஃப்ரீ டைம் இருந்துச்சு. ஒன் ஜெக்ஸ் ஓக்கன் ஜோமர் ஃபேரியன். ஸோ 6 weeks ஆஃப் சம்மர் வெக்கேஷன் இருந்துச்சு. Da musste man nichts machen und konnte immer in Schwimmbad fahren. ஸோ அங்கே வந்து ஒன்றுமே பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஜஸ்ட் எப்போ பார்த்தாலும் ஸ்விம்மிங் பூலுக்கு போயிட்டு வந்துருந்தோம் அப்படின்னு. நெக்ஸ்ட் படிங்க ஜீவிதா. இஷ்பின் mit vier Zehn nach Deutschland gekommen. An Anfang war es die Sprecher aber nicht ein hatte ich viele Freunde und denen war alles gut. Mit ihnen immer einen Reisenspaß Hauptstädte Jordan Tag. Ich bin erst in 14 Jahren nach Deutschland gekommen. First 14 years அப்புறமா வந்து first in the 14 years I came to Germany. Am Anfang war es schwer. ஸோ பிகினிங்கில் வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருந்துச்சு. Ich konnte ja die Sprache nicht richtig sprechen. ஸோ எனக்கு லாங்குவேஜ் வந்து சரியாக பேச முடியல. Aber nach ein paar Monaten hatte ich viele Freunde. Then war alles gut. ஸோ அப்புறமா கொஞ்சம் few monthsக்கு அப்புறமா I had more friends and everything was good. Ich hatte mit ihnen immer einen Reisenspaß. அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஆல்வேஸ் எனக்கு வந்து வெக்கேஷன் என்ஜாய்மெண்ட் நிறையா இருந்துச்சு. Hauptsache mainly wir konnten uns jeden Tag sehen. We could see each other every day. படிங்க அடுத்தது. Wer kennt noch die Englischlehrerin Frau Wunder? Wir sollten jeden Tag Drinking Water lernen und mussten dreimal pro Woche einen Vokabeltest schreiben. Man durfte keinen Fehler machen. Sie war sofort wütend. Zum Glück hatte die $5 Lehrer und der Director war nett.
So where Kent knock the English learer in Frau Lindner? So who already knows the English teacher Frau Lindner? Wir sollten jeden Tag 30 Wörter lernen und mussten dreimal pro Woche einen Vokabeltest schreiben. ஸோ அவங்க என்னன்னா எவ்ரிடே வந்து 30 வேர்ட்ஸ் அவங்க படித்து வந்து த்ரீ டைம்ஸ் எ வீக் வந்து ஒக்காபுலரி டெஸ்ட்டு நடந்துட்டுருக்கோம் எழுதணுமா. Man dürfte keinen Fehler machen. So one is not allowed to make mistake. Sie was sofort wütend. She will become immediately angry. Zum Glück hatte ich auch tolle Lehrer. So luckily I had good teachers. Und the director was nett and the director was nice. ஜீவிதா படிங்க அடுத்தது மிஸ்டர். படிக்கிறேன் மேம். ம் Ich musste jeden Tag schon 6 Uhr aufstehen. Sehr schrecklich. Ich habe auf dem Land gewohnt und musste mit dem Bus umsehen oder zur Schule fahren. So ich musste jeden Tag schon 6 Uhr aufstehen. So every day I have to get up at 5:30. Schrecklich, terrible. Ich habe auf dem Land gewohnt und musste mit dem Bus 7 Uhr zur Schule fahren. ஸோ நான் வந்து அவுட் சைட் ஆஃப் சிட்டி இருந்ததுனால எவ்ரிடே ஐ ஹேட் டு ட்ராவல் பை பஸ் அட் 7 o'clock. ஸோ இதெல்லாம் 1 to 4 வரைக்கும் படிச்சிட்டிங்க இல்லைங்களா? Yes, ma'am. இது என்ன பண்ணணும்னா கீழே வந்து ஆபிசைடேன்னு இருக்கும். இது வந்து இது படிச்சுட்டு மேட்ச் பண்ணும் 1 2 3 4க்கு யாருக்கு மேட்ச் ஆகும். படிங்க. Ja, Frau Linner war sehr streng, aber ich denke gern an die Schule. Ich hatte gute Lehrer und der Unterricht hat meistens Spaß gemacht. Ich habe kurz vor dem Abitur die Schule gewechselt, aber mit vielen Freunden vor der alten Schule habe ich heute noch Kontakt. So yeah, Frau Lindner was sehr streng. So Frau Lindner வந்து ரொம்ப strict. Aber ich denke gern an die Schule, but I like thinking about the school. Ich hatte gute Lehrer und der Unterricht hat meistens Spaß gemacht. So I had good teachers and the classes were usually very enjoyable. Ich habe kurz vor dem Abitur die Schule gewechselt. ஸோ ஷார்ட்டாக கொஞ்சம் அபிச்சு முடிக்க போகிற நேரத்தில் வந்து ஸ்கூல் சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு எனக்கு. Aber mit vielen Freunden von der alten Schule habe ich heute noch Kontakt. ஆனால் இன்னும் பழைய ஸ்கூலில் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸோட இன்னும் எனக்கு கான்டாக்ட்ஸ் இருக்கு. ஸோ இது யாருக்கு மேட்ச் ஆகும்? சிபல்லா மைக். ஆமாம். ஸோ அந்த 3ல வந்து நீங்கள் ஏன்னு போட்டுக்கோங்க. அடுத்தது படிங்க. Ich musste erst 4 nach 7 aufstehen, immer nach 5 fährt der Uni und kann wenigstens ein 2 Tagen später kommen. சரி, ich musste erst 4 nach 7 aufstehen. ஸோ அவங்க எப்போவுமே வந்து 4 nach 7, ஸோ 7:45 7:15க்கு வந்து அவங்க எந்திரிச்சிடணும். immer noch früh, always early. எஸ் பின்னிஷ் அண்டர் யூனி. இப்போ நான் வந்து யூனிவர்சிட்டிக்கு போகிறேன். நான் வந்து 2 நாள் கழிச்சு கூட நான் போய்க்கலாம் யூனிவர்சிட்டிக்கு. ஸோ இவங்க யாரு? எடுங்கம்மா. இவங்க யாருக்கு மேட்ச் பண்ணலாம்?
Noel Sanchez. ம் 4 இல்லையா? Yes. ஃபியர். ஓகே. அடுத்து படிங்க. Oh ja, die Freunde waren auch für mich immer wichtig. Ich habe viele lustige Erinnerungen an die Schulzeit. Die Partys waren auch immer witzig. Nur das Essen in der Cafeteria war furchtbar. ம் ஓகே. என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஓ யா டி ஃப்ரெண்டு waren auch für mich immer wichtig. எனக்கு கூட ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ஆல்வேஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். Ich habe viele lustige Erinnerungen an die Schulzeit. எனக்கு வந்து நிறைய ஃபன்னி மெமரிஸ் எல்லாம் ஸ்கூல் டைமில் இன்னும் ஞாபகம் இருக்குது. டி பார்ட்டிஸ் waren auch immer witzig. பார்ட்டிஸ் கூட செம்ம ஆல்வேஸ் ஃபன்னியாக இருந்துச்சு. Nur das Essen in der cafeteria was furchtbar. So only the food in the cafeteria was terrible. இது யாருக்கு மேட்ச் பண்ணலாம்? Sorin Papawaman. Zwei. ஆமாம். ஸ்வை. நெக்ஸ்ட் படிங்க. Ja, das kenne ich. Arbeiter ist in einem Büro, so meaning seit in der Schulzeit ist nachmittags meine Frau und alle paar Wochen waren Freien. Ich konnte Haus schlafen, aber heute. Ja, das kenne ich gut. Ja, I know that well. Ich arbeite jetzt arbeite ich in einem Reisebüro und habe so wenig Zeit. ஸோ நான் வந்து ட்ராவல் ஏஜென்சியில் ஒர்க் பண்ணுறேன். ஐ ஹாவ் ஒன்லி லிட்டில் டைம். இந்த Schulzeit konnte ich nachmittags meine Freunde treffen. ஸோ இந்த ஸ்கூல் டைம் வந்து ஐ கேன் மீட் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் எவ்ரி ஆஃப்டர்நூன். alle paar Wochen waren Ferien. ஸோ எவ்ரி 2 வீக்ஸ்க்கு அப்புறமா செலிப்ரேஷன்ஸ் இல்லை லீவ் ஹாலிடேஸ் இருக்கும். Ich konnte ausschlafen, I can sleep well, but today. Eins. ஓகே. ஸோ இதில் இருக்கிற மாடல் வேர்ப்ஸ்னா என்னது? கேர்னன், வோலன், டுர்ஃபன், ஜாலன், இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா? அது மேலே இருக்கிறது எல்லாமே மார்க் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓல்டே இருக்கா? ஓல்டே இருக்கு. மாடல் வேர்ப்ஸ் மட்டும் மிஸ்டே, கான்டர். ஸோ இந்த மாதிரி மாடல் வேர்ப்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் மார்க் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. இஷ் கான்டர், we are content, zolten. ஸோ இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் மிஸ்டர் அதெல்லாம் மார்க் பண்ணுங்க. மாடல் வேர்ப்ஸ். மாடல் வேர்ப்ஸ் மார்க் பண்ணிட்டீங்கன்னா பேஜ் நம்பர் 27 வந்து மாடல் வேர்ப்ஸ் எப்படி கான்ஜுகேட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு இது கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இது பாருங்க, மாடல் வேர்ப் இன் ப்ரிட்டாரிட்டும். ப்ரிட்டாரிட்டும்னா பாஸ்ட் டென்ஸு. ஸோ முஸ்ஸன் வந்து ப்ரெசன்ட் டென்ஸு, மிஸ்டே வந்து பாஸ்ட் டென்ஸில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு. அந்த மாதிரி தான் கான்டர். கேர்னன் வந்து கான்டென்ட் டி ஆட் பண்ணுறாங்க வித்தவுட் உம்லோட், நோ உம்லோட். இங்கேயும் நோ உம்லோட், எதுக்குமே உம்லோட் கிடையாது. பட் வந்து டி ஆட் பண்ணியிருக்காங்க எல்லாத்துக்குமே. ஓகேவா? ஓகே. ஸோ ப்ரெசன்ட் டென்ஸ்க்கு டி இருக்காது, பட் வித் உம்லோட் இருக்கும். ஓலனுக்கு உம்லோட் கிடையாது, ஜாலனுக்கு உம்லோட் கிடையாது. மிஸ்ஸன், கேர்னன், டுர்ஃபனுக்கு உம்லோட் இருக்குது. அதே மாதிரி இதில் வந்து எதுக்குமே உம்லோட் கிடையாது, பட் டி ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. இது மட்டும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட். Ihr Schulzeit schreiben Sie 5 Fragen zum Thema. ஸோ இது வந்து கொஷின்ஸ் எழுத சொல்லியிருக்காங்க. Müsstest du viele Hausaufgaben machen?
உங்களுக்கு நிறைய ஹோம்ஒர்க் பண்ண வேண்டியது இருந்துச்சா? ஒன் கான்டெஸ்ட் டு Freunde treffen. One contest du Freunde treffen. When could you meet your friends? Wie lange musstest du am Nachmittag in der Schule sein? So afternoon வந்து ஸ்கூல்ல எவ்வளோ நாள்? Wie lange, இந்த wie lange musstest du am Nachmittag in der Schule sein? அந்த மாதிரி போடலாம். சரிங்களா? அதே மாதிரி durftest du am Computer arbeiten. Durftest du am Computer lernen. கம்ப்யூட்டரில் அவங்க இது பண்ணுவாங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் ரெடி பண்ணணும். எவ்வளோ கொஷின்ஸ் ரெடி பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோ நல்லது. ஸோ ஃப்ரேமிங் கொஷின்ஸ் வந்து இன்னும் இம்பார்ட்டண்ட். எஸ் மேம். வாஸ் சால்டெஸ்ட் டு இன் த ஷூலே எஸ்என். வாஸ் சால்டெஸ்ட் டு இன் த ஷூலே எஸ்என். ஸ்கூலில் வந்து என்ன சாப்பிட அலோவ் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இது வச்சு நீங்கள் கொஷின்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ணுங்கள். ஃப்ரேம் பண்ணிவிட்டு ஆளுக்கு அடுத்தவங்களுக்கு கேட்டு அதை வாங்கிக்கணும். இதில் என்ன ஹோம்ஒர்க்குன்னா, நீங்கள் ஆக்சுவலி A2ல வந்து நிறைய ரைட்டிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங் அந்த ப்ராக்டிஸ் நிறைய நடக்கணும். அதனால் நீங்கள் வந்து ஸ்பீக்கிங்க்கு நம்மளுக்கு மெயினாக கொஷின்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும். நான் ஃப்ரேமிங் கொஷின்ஸ் நான் அனுப்பியிருந்தேன் இல்லைங்களா? எஸ் மேம். காயத்ரி, ஜீவிதா நான் உங்களுக்கு அனுப்புகிறேன் தனியாக. சரிங்களா? ஸோ காயத்ரி, அந்த கொஷின் ஃப்ரேமிங் எல்லாம் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க. மறுபடியும் இந்த கொஷின்ஸ் 2 பேருமே கொஷின்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ணுங்கள். எவ்வளோ முடியுதோ அவ்வளோ கொஷின்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ணுங்கள். ஃப்ரேம் பண்ணிட்டு உங்களோட ஓன் ஆன்சர்ஸ் எழுதுங்க. இல்லைன்னா நீங்கள் யாரோட கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் பண்ணீங்க உங்ககிட்டே நீங்கள் கேட்டுக்கலாம். காயத்ரி வந்து ஃபெமினா வந்து ஜீவிதாவை, அந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றி ஒவ்வொருத்தராக கேட்டுட்டு ஆன்சர்ஸ் எழுதலாம். எஸ் மேம். இது வந்து சீசன் டூபராஸ்ட். ஸோ ரொம்ப சர்ப்ரைஸ்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நிஜமாவா, ஓ ஐசி அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்கிறோம் இல்லைங்களா? ஆக்மி, ஓ நோ அப்படின்னு. எட், ரியலி, ஏர்லிஷ்னா ஹானஸ்ட்லி, ஓ கமான். ஸோ இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா? ரொம்ப சர்ப்ரைசிங்காக எதாவது சொன்னாங்கன்னா இந்த வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். Und ihre Schulzeit was für sie schon, was für nicht so schon. ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஸ்கூல் டைமில் வந்து உங்களுக்கு என்ன நல்லா இருந்துச்சு, என்ன நல்லா இல்லைன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 3Aல மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இல்லைங்களா? ஒரு 8 பேர் வந்து எழுதியிருக்காங்க அவங்க ஸ்கூல் டேஸில் பற்றி. அதே மாதிரி உங்கள் ஸ்கூல் டேஸை பற்றி நீங்கள் எதாவது ஒன்று எழுதலாம். ஏதாவது ஒரு டாபிக், ஹோம்ஒர்க் பற்றியே, இல்லை ஸ்கூல் யூனிஃபார்மு, சப்ஜெக்ட்ஸு, இது எக்ஸ்ட்ரா ஆக்டிவிட்டீஸு, ஷூல் வேகு, ஸ்கூல் வே, ப்ரூஃப் எக்ஸாம்ஸு, ஸ்போர்ட்ஸு, ஃப்ரெண்ட்ஸு, டீச்சர்ஸ், கிரேட்ஸு, ஸ்கூல் ட்ரிப்ஸு, ப்ராஜெக்ட்ஸ். ஸோ இதில் ஏதாவது ஒரு டாபிக் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் உங்கள் ஸ்கூல் டேஸில் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு எழுதணும். எழுதணும்னா நிறைய ஒரு 10 சென்டென்ஸ் அந்த மாதிரி கிடையாது. ஒரு 2-3 சென்டென்ஸ் எழுதினாலே ஓகே. சரிங்களா? ஓகே மேம். ஸோ அதுக்கு வந்து இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் கூட நீங்கள் எழுதலாம். இது வந்து கமெண்ட்ஸ் எழுதுகிற மாதிரி. Das kann ich gut verstehen, I can understand very well. Ich habe auch, எனக்கும் அப்படி தான். Das war bei mir auch so, எனக்கும் அந்த மாதிரி தான் நடந்துச்சு. இல்லை das war bei mir nicht so அப்படின்னா எங்களுக்கெல்லாம் அந்த மாதிரி கிடையாது அப்படின்னு சொல்லலாம். Das ist ja lustig, ஃபன்னியாக இருக்குது. schrecklich, terrible. Das kenne ich auch, எனக்கும் அது தெரியும். Das is interesting because. That is surprising me because. ஸோ இது வந்து நீங்கள் எழுதின இதுக்கு கமெண்ட்ஸ் சொல்கிறது. Aussprache A. Hören Sie die Wörter Kreuzen wie klingt A wie in See oder wie in Danke. ஸோ டங்கில் வந்து ஈயோட ப்ரொனன்சியேஷன் வந்து லைட்டாக தான் இருக்கும். பட் ஜேல வந்து நல்லா தெரிகிற மாதிரி தான் இருக்குது இல்லைங்களா? எஸ் மேம். So man betont A nicht am word எண்டில் வந்துச்சுன்னா டங்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அவ்வளோதான், அது ஸ்லைட்டாக டச் பண்ணுவாங்க. பட் இந்த ப்ரீஃபிக்ஸில் ஈ வந்துச்சுன்னா அதை வந்து ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்லுவாங்க.
Gespräch, Beruf, Sehr. ஸோ எந்த இடத்துல லாங்காக இருக்கு, எந்த இடத்துல வந்து சொல்கிறாங்க, எந்த இடத்துல லைட்டாக சொல்கிறாங்க. Eins, Schule. Schule, zwei, Heute. heute. ஸோ வேர்ட் எண்டில் இருந்துச்சுன்னா லைட்டாக தான் சொல்கிறாங்க, ஃபுல்லாக சொல்ல. ஓகேவா? drei, Medizin. Medizin, vier, Weg. Weg, fünf, Hausaufgabe. Hausaufgabe, sechs, Sehr. sehr, sieben, Geschichte. Geschichte. acht, Geschichte-னா இங்கே ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணாங்க, இங்கே லைட்டாக இருக்கு. ரெண்டுமே போடலாம். Note. neun, Idee. இதே ரெண்டு ஈ இருக்கிறதுனால அவங்க ஃபுல்லாகவே சொல்கிறாங்க. zehn, Beruf. Beruf, elf, Gespräch. Gespräch, zwölf, Wollte. wollte. Lesen Sie die Sätze laut, hören Sie. இதை நீங்கள் படிச்சுட்டு ஆடியோ கேட்கணும், கரெக்டாக சொல்லியிருக்கீங்களா இல்லையான்னு. படிங்க பார்க்கலாம். Nach der Schule durfte ich meine Freunde besuchen. ஸோ இதில் வந்து எது கரெக்டாக நீங்கள் ப்ரொனவுன்ஸ் Nach பண்ணியிருக்கீங்க? der Schule durfte ich meine Freunde besuchen. Nach der Schule durfte ich meine Freunde besuchen. அடுத்தது படிங்க. Ich habe am Nachmittag viele Kurs gemacht. Ich habe am Nachmittag viele Kurse gemacht. Ich habe am Nachmittag viele Kurse gemacht. நீங்கள் படிங்க அடுத்தது. Ich musste auch am Wochenende lernen. Ich musste auch am Wochenende lernen. Ich musste auch am Wochenende lernen. ஸோ உங்களுக்கு அந்த அலாங் ஆப் இருக்கு, நல்லா கேட்டு கேட்டு ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுங்க, சரிங்களா? Okay. Nach dem Schulabschluss. So after school completion in sehen Sie die Photos and ordnen Sie. So photos பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்து ஆர்டர் பண்ணணும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த பிக்சர்ஸ் வந்து ஆ பேசையில் எது சொல்லணும்? einen Beruf இல்லை ein Handwerk lernen. ஸோ இதான் வந்து ஹேண்ட் ஒர்க், to learn hand work. அது வந்து பி. ஓகே, gardening. ஓகேவா? Sozial aktiv sein. A. An der Universität studieren. C. Menschen mit Behinderung betreuen. Behinderungன்னா physically challenged. Eine Ausbildung oder eine Lehre machen. B. B. Lehrerன்னா ஏதாவது ஒன்று அப்ரெண்டிஸோ இல்லை ஏதாவது ஒன்று ட்ரைனிங். In der Bibliothek lernen. C. Im Rollstuhl sitzen. Ma'am. ஆமா, wheelchair, sitting on the wheelchair. Geld verdienen. B, ma'am. B. So jemandem helfen. Ma'am. Vorlesung besuchen. Z, ma'am. Vorlesungனா say lectures visit பண்றது, lectures. Vorlesungனா lecture. ஸோ இப்போ நீங்கள் ஆடியோ கேட்டுட்டு அவங்க நேம் எழுதணும். மைக்கே, வீடா, சாரா. ஸோ இவங்க யார், இந்த 3 பேரில் இவங்க பேர் என்ன அப்படின்னு நீங்கள் எழுதணும். அதுக்கப்புறமா மறுபடியும் கேட்டுட்டு இது யார் சொன்னா, ரிஸ்டிக் ஆர்டர் ஃபால்ஸ்.
Hallo zu unserer Sendung zum Thema Schule aus. Und nun? Letzte Woche haben wir Ihnen Schülerinnen und Schüler präsentiert, die erst einmal ein Jahr Pause gemacht haben. Diese Woche erzählen Maike, Vida und Sarah von ihrer Entscheidung. Alle drei haben gleich mit einer Arbeit oder einem Studium begonnen. Maike, du hast eine Ausbildung angefangen, oder? Genau. Ich mache jetzt seit einem Jahr eine Ausbildung als Gärtnerin. Die dauert insgesamt 3 Jahre. Warum hast du dich dafür entschieden? Das hat mehrere Gründe. Erstens wollte ich gern gleich nach der Schule Geld verdienen und allein wohnen. Und zweitens liebe ich die Natur und Blumen und bin gern draußen. Ich muss auch lernen und am Ende eine Prüfung machen, aber das ist schon okay. Was gefällt dir besonders gut? Die Ausbildung ist sehr praktisch. Das ist perfekt für mich. Und du, Sarah? Im FSJ, also dem Freiwilligen Sozialen Jahr, bekommst du auch schon etwas Geld, oder? Ja, aber nur ein bisschen. Und das war nicht der Grund für meine Entscheidung. Ich wollte einfach nicht gleich nach der Schule wieder lernen. Später mache ich dann wahrscheinlich eine Ausbildung oder vielleicht studiere ich. Ich weiß es noch nicht. Ich habe ja jetzt noch ein Jahr Zeit für die Entscheidung. Erzähl uns doch mal kurz, was du so machst. Also, ich mache ein soziales Jahr. Ich betreue Tatjana. Sie ist 12 und sitzt im Rollstuhl. Sie ist witzig und wir verstehen uns gut. Ich bringe sie zur Schule und helfe ihr in der Freizeit. Ihre Eltern arbeiten beide und haben noch einen 5 Jahre alten Sohn. Für mich ist die soziale Arbeit eine tolle Erfahrung. Danke, Sarah. Darüber sprechen wir gleich noch länger. Aber jetzt erstmal zu Vida. Vida, du hast direkt nach der Schule dein Studium begonnen. Jetzt bist du schon seit 2 Jahren an der Uni. Wolltest du keine Pause nach der Schule? Nein, ich habe gleich mit dem Studium angefangen. Also, ein paar Monate hatte ich schon Pause. Da war ich mit Freunden in Kroatien. Aber dann bin ich von München nach Leipzig gezogen. Da war für mich alles neu. Nächstes Jahr mache ich ein Auslandssemester in den Niederlanden. Also langweilig ist mir nicht. Das glaube ich. Und was studierst du? Internationales Recht, also Jura. Das klingt für andere vielleicht anstrengend und ich muss wirklich viel lernen. Aber für mich ist es perfekt. Meine Eltern unterstützen mich und finanzieren die Wohnung. Denn für einen Job habe ich eigentlich keine Zeit. Ihr seid alle 3 glücklich mit eurer Wahl. Habt ihr denn Tipps für die Schülerinnen und Schüler, die ebenfalls eine Okay, இவங்க நேம்ஸ் எழுதிட்டீங்களா யார் யார் என்னன்னு? ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர் யார் அவங்க? இவங்க 3 பேர்ல மைக்க, வீடா, சாரா. ஸோ இவங்க 3 பேர்ல இவங்க யாருன்னு? நீங்க டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் வச்சிருக்கீங்களா இல்லையா? எஸ் மேம். அப்பயும் கஷ்டமா இருக்கா? டிரான்சாக்ஷன் பார்க்கலாம் மேம். பார்க்கலையா? ஓகே, இப்போ நான் மறுபடியும் ப்ளே பண்ணிட்டேன். மறுபடியும் பார்க்குறீங்களா? இப்போ செக் பண்ணுறீங்களா? ஓகே மேம். Hallo zu unserer Sendung zum Thema Schule aus. Und nun? Letzte Woche haben wir Ihnen Schülerinnen und Schüler präsentiert, die erst einmal ein Jahr Pause gemacht haben. Diese Woche erzählen Maike, Vida und Sarah von ihrer Entscheidung. Alle 3 haben gleich mit einer Arbeit oder einem Studium begonnen. Maike, du hast eine Ausbildung angefangen, oder? ஸோ இப்போ மைக்கே கிட்ட பேசுகிறாங்க. நீங்கள் வந்து Ausbildung, ட்ரைனிங் எடுத்தீங்க இல்லைங்களா அப்படின்னு. Genau. Ich mache jetzt seit einem Jahr eine Ausbildung als Gärtnerin. ஸோ einem Jahr 1 இயராக வந்து நான் கேர்ட்னரின்னு ட்ரைனிங் எடுக்கிறேன். ஸோ இவங்க யாரு? மைக்கு. Die dauert insgesamt 3 Jahre. Warum hast du dich dafür entschieden? Das hat mehrere Gründe. Erstens wollte ich gern gleich nach der Schule Geld verdienen und allein wohnen. Und zweitens liebe ich die Natur und Blumen und bin gern draußen.
Ich muss auch lernen und am Ende eine Prüfung machen, aber das ist schon okay. Was gefällt dir besonders gut? Die Ausbildung ist sehr praktisch. Das ist perfekt für mich. Und du, Sarah? Im இப்போ ஜாரா கிட்ட கேக்குறாங்க FSJ, also dem Freiwilligen Sozialen Jahr, freiwillige soziales Jahr so volunteer பண்ணிட்டு இருக்காங்க bekommst du auch schon etwas Geld, oder? Ja, aber nur ein bisschen. Und das war nicht der Grund für meine Entscheidung. Ich wollte einfach nicht gleich nach der Schule wieder lernen. Später mache ich dann wahrscheinlich eine Ausbildung oder vielleicht studiere ich. Ich weiß es noch nicht. Ich habe ja jetzt noch ein Jahr Zeit für die Entscheidung. Erzähl uns doch mal kurz, was du so machst. Also, ich mache ein soziales Jahr. Ich betreue Tatjana. Sie ist 12 und sitzt im Rollstuhl. Sie ist witzig und wir verstehen uns gut. Ich bringe sie zur Schule und helfe ihr in der Freizeit. Ihre Eltern arbeiten beide und haben noch einen 5 Jahre alten Sohn. Für mich ist die soziale Arbeit eine tolle Erfahrung. Danke, Sarah. Darüber sprechen wir gleich noch länger. Aber jetzt erstmal zu Vida. Vida, du hast direkt nach der so இப்போ வீடா Schule dein Studium begonnen. Jetzt bist du schon seit 2 Jahren an der Uni. Wolltest du keine Pause nach der Schule? Nein, ich habe gleich mit dem Studium angefangen. Also ein paar Monate hatte ich schon Pause. Da war ich mit Freunden in Kroatien. Aber dann bin ich von München nach Leipzig gezogen. Da war für mich alles neu. Nächstes Jahr mache ich ein Auslandssemester in den Niederlanden. Also langweilig ist mir nicht. Das glaube ich. Und was studierst du? Internationales Recht, also Jura. Das klingt für andere vielleicht anstrengend und ich muss wirklich viel lernen, aber für mich ist es perfekt. Meine Eltern unterstützen mich und finanzieren die Wohnung, denn für einen Job habe ich eigentlich keine Zeit. Ihr seid alle 3 glücklich mit eurer Wahl. Habt ihr denn Tipps für die Schülerinnen und Schüler? ஓகே இப்போ வந்து கீழே அதே தான் போகணும் மைக்கே என்ன சொன்னாங்க ஸோ seit einem Jahr bin ich mit der Schule fertig ja? இல்லை nach der Schule wollte ich weiter bei meinen Eltern wohnen இது ரெண்டுத்துல எது சொன்னாங்க எது ட்ரூ ஸோ seit einem Jahr since 1 year வந்து இந்த ஸ்கூல் முடிச்சிட்டேன் So nach der Schule, after school, I wanted to continue living with my parents. தெரியலையா ஸோ அவங்க இதில் என்ன சொன்னாங்கன்னா நான் வந்து ஆஃப்டர் ஸ்கூல் வந்து என் பேரண்ட்ஸுக்கு வந்து டிபெண்ட்டாக நான் இருக்கக்கூடாது தனியாக இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் அதனால தான் மணி ஏர்ன் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இவங்க இந்த ஒர்க்கை யூஸ் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க கார்டனிங் ஸோ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒன் richtig செகண்ட் ஒன் falsch Sarah என்ன சொல்றாங்க ich wollte eine Pause von Lernen haben oder ich helfe einer Family mit einem Kind எதனால வந்து அவங்க அந்த டிசிஷன் எடுத்தாங்க ஒரு குழந்தைக்கு ஹெல்ப் பண்ணோம்னா இல்ல அவங்களுக்கு வந்து 1 இயர் எனக்கு பிரேக் வேணும் படிக்கிறதுல இருந்து 1 இயர்க்கு கொஞ்சம் பிரேக் வேணும் she wanted a break அதான் she wanted a break அதனால அந்த டைம்ல வந்து she is working as a voluntary to help a child. ஆனா இதுதான் true. Ich wollte eine Pause von Lernen haben. Wieder என்ன சொல்றாங்க vor 2 Jahren habe ich meinen Job angefangen. Meine Eltern zahlen meine Miete.
ஓகே, நீங்க அப்புறமா மறுபடியும் உட்காந்து படிங்க அது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு. இது வந்து மைன் எல்டன் சாலன் மைன மீட்டர் மை பேரண்ட்ஸ் ஆர் பேயிங் த ரெண்ட் ஃபார் மீ. இதுதான் ட்ரூ. ஸோ மார்க்கியரன்சி இதில் வந்து எது வந்து நாமினேட்டிவ், அக்குசாட்டிவ், டாட்டிவ். நாமினேட்டிவ்னா சப்ஜெக்ட், அக்குசாட்டிவ்னா டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட், டாட்டிவ்னா இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட். ஸோ நம்ம நாமினேட்டிவ்க்கு என்னென்ன ஆர்டிக்கல் யூஸ் பண்ணுவோம்? மேஸ்குலினுக்கு டேரு, நாய்ட்ரூம்க்கு தஸ், ஃபெமினினுக்கு டி, இதுக்கு டி. அக்குசாட்டிவ்ல மேஸ்குலினுக்கு டேன்னு, மற்றதெல்லாம் ரிமைன்ஸ் த சேம், நோ சேஞ்சஸ். தஸ், டி, டி வருது. பட் டாட்டிவ்க்கு மேஸ்குலின் அண்ட் நாய்ட்ரூம் வந்து டேம், ஃபெமினின் வந்து டேர், டிஇஆர், டிஇஆர். ஸோ இங்கே வந்து அப்படியே போட்டுக்கோங்க, ஐன மைன அது அப்படியே போடுங்க. இங்கே வந்து மைன எல்டன் அவ்வளோதான். ஸோ இங்கே தான் டேம், ஐனம் இல்லைன்னா மைனம், மைனம் ஜாப். இங்கே டேம், ஐனம், மைனம் யார். இங்கே டேர், டிஇஆர். இங்கே வந்து ஐனர், ஐனர் இல்லை இங்கே மைனர். இங்கே டேன்னு, இங்கே வந்து என்ன வரும்? மைனன், மைனன் எல்டன். ஸோ ஐனே வராது. ஸோ எங்கே யூஸ் பண்ணும்? டாட்டிவ் கேஸ் எங்கே யூஸ் பண்ணும்? மோஸ்ட்லி மிட் வந்தால் அது டாட்டிவ் கேஸ் தான் யூஸ் பண்ணும். மிட் வேம் கேஸு இன்ஸ்கினோ யாரோட நீ மூவிக்கு போகிற அப்படின்னா மிட் மைனர் ஃப்ரைண்டின், கேர்ள்ன்றதுனால மிட் மைனர் ஃப்ரைண்டின், ஃபெமினின். மிட் மைனர், மைனர் ஃப்ரைண்டின். மிட் வேம் கேட்டர் யாரோட போகிறாங்க அப்படின்னா மிட் ஜைனர். ஸோ இதே தான். ஸோ நான் எங்கள் அப்பாவோட போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் மிட் மைனம் ஃபாட்டர். அம்மாவோட போகிறேன்னா மிட் மைனர். புரியுதா? Yes, ma'am. பேரண்ட்ஸோட போகிறேன்னா மிட் மைனன் எல்டன். புரியுதா? ஓகே மேம். ஓகே, மேஸ்குலினுக்கு நாய்ட்ரூம்க்கு வந்து டேம், டேம் வருது இல்லைங்களா? டேம், டேம், டேரு, டேன். ஸோ இதுதான் மேஸ்குலினு நாய்ட்ரூம் ரெண்டுத்துக்குமே டேம், டேம் வரும். ஃபெமினனுக்கு டேரு, ப்ளூரலுக்கு டேனு. ஸோ அதுக்கு நீங்கள் என்ன இப்போ யூஸ் பண்ணணும்? மிட், மிட்டு மைனம், பாட்டர்னா மைனம். அதே மாதிரி என்னோட குழந்தையோட நான் போகிறேன்னா மிட், அது கூட மைனம் கிண்ட். இங்கே வந்து மிட் மைனர் முட்டர், மதரோட போகிறேன். மிட் மைனன், மைனன் எல்டன். புரியுதுங்களா? எஸ் மேம். அப்பாவோட வெளியில போறீங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது மிட் மைனம் ஃபாட்டர். குழந்தையோட போறீங்கன்னா மிட் மைனம் கிண்ட். இல்லை என்னோட குழந்தை இல்லை, வித் த சைல்டு, வித் த சைல்டு யூஸ் பண்ணீங்கன்னா நீங்கள் வந்து மிட் டேம் கிண்ட் சொல்லலாம். வித் ஏ சைல்டு, ஒரு குழந்தை, யாரோ ஒரு குழந்தையோட நீங்கள் போறீங்க அப்படின்னா மிட் ஐனம், ஐனம் கிண்ட். புரியுதுங்களா? ஓகே. ஓகே. சரி, நீங்க இது வரைக்கும் நீங்க படிச்சுட்டு வாங்க. உங்களுக்கு வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? இல்ல மேம். எல்லாம் ஜெராக்ஸ் காப்பி எடுத்து வச்சிருக்கீங்க இல்லைங்களா? Yes, ma'am.